ہو، ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو لہرائیں گے اور زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے بجا دیجیے، زوردار تالیاں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے برکت کا راز۔ کیا سیکھیں گے جی؟ برکت کا راز۔ انسان کو برکت جو ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک خادم تھا، اس کے پاس بہت زیادہ بلیسنگ تھی۔ وہ لوگ اس کے پاس آتے، ان کو شفا ملتی، غائب ہو جاتے۔ تو جب اس نے چرچ بنانا تھا تو اس نے کہا کہ اس نے بہت بڑا چرچ بنا لیا۔ کیا کیا اس نے جی؟ بہت بڑا چرچ اس نے جو بنایا تو لوگوں نے اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دی کہ کلیسیا تو اس کے پاس ہے نہیں۔ تو جب میں نے اس کتاب کو، اس بات کو سیکھا تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ کئی سالوں کے بعد وہ چرچ کی جگہ جو ہے وہ کم پڑ گئی۔ جب ہم بائبل کالج کے اندر اس بات کو ہم نے جو ہے وہ ریڈ کیا، جب پڑھا تو ہم نے بھی، جب ہمارے ٹیچر نے یہ سوال کیا تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اس خادم نے غلط کیا۔ انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کلیسیا آتی نہیں، جیسے آج بھی نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس نے اچھا کیا ہے یا اس نے جو ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ سبوں نے کہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، چھوٹا سا چرچ بنائے۔ لیکن اس خادم کے پاس جو ہے وہ ایمان کی روح تھی۔ آج ہم ایمان رکھتے کہ بے شک لوگ آج خدا کی برکت کو ناچیز جانتے ہیں، خدا کی آواز کو رد کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اور رات کو میں ایک جگہ پر گیا اور وہاں کی جو فیملی ہے وہ جیسے وہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں آنا، ہم شام کو ہی آئیں گے، جیسے بڑے کوئی مجھ پر جو ہے کسی نے احسان کرنا ہے۔ تو میں جب واپس جو ہے وہ آ رہا تھا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے میری برکت کو ناچیز آنا ہے۔ بچے جو ہیں ان کے نافرمان ہیں، بیماریوں کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، بیماریوں کے اندر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں اور اوپر سے تراس کرتے ہیں، خداوند اسی کدی کدار چرچ بھی ڈوڑ جانے ہیں تو پھر بھی ساڑھے نہیں سونا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ برکت کا راز جو ہے وہ کیسے ملتا ہے۔ یعقوب کی سٹوری کون جانتا ہے؟ یعقوب کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعقوب نے دھوکے سے برکت لی یا نہیں لی؟ لی تھی یا نہیں تھی؟ لی بتائیے۔ تو کیا پھر یعقوب دھوکے باز ہوا؟ نہیں، ہاں، خدا نے ماں کے پیٹ سے۔ ٹھیک ہے، آئے ہم یہ سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 11ویں اور جو ہے وہ 10ویں اور 11ویں جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آمین۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنیارے پر خدا ان کی خاص برکت اور سب بولے آمین۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ کس کے جو ہے وہ جملے یا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ اور کلام کے اندر لکھا ہے کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ اگر دلہن ہی تیار ہی نہیں تو دولہا جو ہے وہ کس کو لینے کے لیے آئے گا؟ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، بڑی بڑی اونچی دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن تیاری کہاں پر ہے؟ اگر خدا نے آج ہمیں برکت دی ہے، آج ہم خدا کے کلام میں سے برکت کے بارے میں سیکھیں گے کہ برکت کا راز جو ہے وہ کس میں ہے۔ اگر ہمارے گھرانہ کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے بہن بھائی آتے ہیں، ہمیں پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، ہمیں گفٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، کئی گفٹ جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو خدا کے ہاتھ میں برکت دیتے ہیں وہ برکت جو ہے وہ نسلوں میں کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے روٹیوں اور مچھلیوں پر کیا دی؟ برکت دی۔ اور یسوع مسیح نے کہا
کہ میں تمہیں اپنا جو ہے وہ اختیار دیے جاتا ہوں، یعنی کہ اپنی برکت تمہیں دیتا ہوں۔ اور جب یہی برکت جو ہے شاگردوں نے کام کرنا شروع کیا تو ایک شخص جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے وہ شاگردوں کے قدموں میں حاضر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھ سے پیسے جو ہے وہ لے لو اور یہ برکت مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیسے رکھ لیے تو برکت دے دی۔ کیا کیا انہوں نے؟ پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے کہا معافی مانگ خدا سے، تو نے خدا کے غضب کو خود جو ہے وہ اپنے لیے مانگا ہے، جیسے اس مثال کو کہ آپ مجھے مار۔ پطرس نے کہا کہ خدا سے معافی مانگ۔ اور آج کے دور کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے اس کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو عہدے دیے جاتے ہیں۔ یسوع اس کی زندگی کے اندر ہو یا نہ ہو، بلاہٹ اس کی زندگی کے اندر ہو یا نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ ڈالر آنے چاہیے۔ لیکن تباہی اور بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج چناؤ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ جب خدا نے حنا کے بیٹے سیموئیل کو چنا تو خداوند نے اس کو پلان دیے کہ اس کو مسا کرنا ہے، اس کو جو ہے تو نے اپنے کام کے لیے جو ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ جو ہے وہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے تو تو نے میرے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ آج لوگ اپنے کاموں سے، اپنے رویہ سے مسیحا کا انکار کر رہے ہیں اور بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے مسیحی ہیں۔ وہ مسیح نہیں ہے، وہ دھوکے کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ صبر کے کلام پر بلند آواز سے بولے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ میرے جو ہے صبر کے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا مالک ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ جب عمل کیا جائے گا تو وہ جو برکتیں استثنا کی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ تیرا اٹھنا مبارک ہوگا، تیرا چلنا مبارک ہوگا، تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا تیرا خدا تجھے برکت عطا کرے گا۔ اور میں خدا کے کلام میں پڑھ رہا تھا کہ جو انسان نافرمانی کرتا ہے، خدا کی نہیں سنتا، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، آخرکار خدا کہتے ہیں کہ تو نکما ہو چکا ہے، اب میں نے تیرے لیے قبر تیار کر دیا۔ اس کا پھر یہی حشر ہے کہ وہ اس کو مٹی کے اندر جو ہے وہ خدا مٹی کے اندر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ یعقوب 2 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اے میرے بھائیوں اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ ایسا ایمان اسے نجات نہیں دے سکتا۔ پطرس نے جو ہے وہ یسوع مسیح کا انکار کیا، لیکن پھر بس جو ہے وہ بعد میں رویا، اور جس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا اس کا کیا نام تھا؟ یہودا اسکریوتی۔ کیا نام تھا جس کا؟ یہودا یہودا اسکریوتی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زندگی کے مالک کو پکڑوا دیا، اس نے برکت کو جو ہے وہ ناچیز جانا۔ حالانکہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو یسوع کا پکڑوانے والا تھا اور یہ جو ہے وہ خزانچی تھا، سارے پیسے جو ہے وہ اس کے پاس ہوتے، لیکن خدا نے پھر بھی اس سے جو ہے وہ محبت کی۔ اور جب یسوع مسیح عید فصح جو ہے وہ منا رہے تھے اور عید فصح کی روٹی توڑ رہے تھے، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میں مجھے ایک ہے جو میری برکت کو جس نے ریسیو کیا ہے،
जिस ने मेरे मौजों को देखा है, मेरे साथ खाया है, मेरे साथ चला है और अजीब अजीब कामों को देखा है, लेकिन उसने मेरी बरकत को जो है वो नाचीज जाना है और वो मुझे क्या करेगा, पकड़ाएगा, वो मुझे दुश्मनों के हवाला करेगा। और जब वो शागिर्द जो है वो बारी बारी कहने लगे ऐ यीशु मैं हूँ, ऐ यीशु मैं हूँ, और जो पकड़वाने वाला था जब उसने कहा मैं हूँ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तूने खुद कह दिया। और वो उसी वक्त शैतान उसके बदन के अंदर समा गया। और जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने पैसे लिए तो फिर क्या हुआ, उसने क्या निशानी दी थी, मैं उसको क्या करूंगा, बोसा दूंगा, क्या करूंगा। बोसा दूंगा। याद रखें, हर एक मोहब्बत करने वाला आपका दोस्त नहीं है। वो यीशु को पकड़वाने वाला यीशु से क्या जाहिर कर रहा है, बोसा लेकर क्या जाहिर कर रहा है कि मैं यीशु तेरा दोस्त हूं। मैं जो है वो इंडिया के खादिम के मैसेज को सुन रहा था, उसने कहा कि यीशु मसीह को जो है वो अपना दोस्त बनाओ, अपना फ्रेंड बनाओ। क्या बनाओ, यीशु को अपना दोस्त बनाओ। फिर उसने ये बात जो है वो सिखाई कि फ्रेंड के साथ जो है वो एंड लगता है, फ्रेंड जो है उसके साथ क्या लगता है, एंड लगता है। यानी कि आपके दोस्त जो है वो आपको जो है वो छोड़ देंगे, आपसे मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी आपसे जो है वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे इस खुदा के बंदा ने जो है वो मसीहा को पकड़वाया, खुदा की बरकत को नाचीज जाना, और उसने फिर उसको क्या हुआ, उसको क्या नसीब हुई, मौत। और उसने अपने आप को क्या दे दी, फांसी दे दी। इब्लीस इस कदर हालात डेंजरस कर देता है, आपको बरकत से निकालकर लानत में ले जाता है, आपको जिंदगी से निकालकर मौत में ले जाता है। इसलिए हमने अपने आप को यहाँ पर लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो हमारे पास मसीहा की बरकत है, जो खुदा का फजल हमारी जिंदगियों के ऊपर हुआ है, उसको हमने जो है वो थामे रहना है, उसकी हमने क्या करनी है, हिफाजत करनी है। इब्लीस इस जिंदगी के ताज को छीनना चाहता है, इब्लीस जो है वो बरकत को छीनना चाहता है, जो खुदा ने आपको रहाई दी है उसको छीनना चाहता है, जो खुदा ने आपको बहाल किया है आपकी बहाली को छीनना चाहता है, आपकी आजादी को छीनना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे क्या रख जी, थामे रह, उसको पकड़े रख। और अपनी होश के साथ, और करंथस के हवाला के अंदर लिखा है कि रास्तबाज होने के लिए क्या करो, होश में आओ। और आज हमें होश में आने की जरूरत है। अगर होश में नहीं आएंगे, हमारी बरकतें मट्टी के अंदर मिल जाएंगी, हमारी बरकतें जो है वो जो है हमारी बरकतें हमारे हाथ से जो है वो जाती रहेंगी। बेशुमार जो यहूदी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को क्या करो, यीशु को सलीब दो। तो बादशाह ने क्या किया, अपने हाथ धोए पानी से और अपने हाथ धोकर कहा कि अब मैं इस जो है इसके खून से क्या हूँ, बरी हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, लोगों ने कहा कि इसका खून हमारी औलाद पर आए। तो यानी कि उन्होंने खुद जो है वो लानत को जो है वो कमा लिया। और यहाँ पर लिखा है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी क्या करूंगा, हिफाजत करूंगा, जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मेरे सीजो इस कदर मुश्किलात आने वाली है, ये तो अभी मुश्किलात जो है वो नहीं आई, इस कदर मुश्किलात आने वाली है। और कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने ईमानदारों के लिए किनके लिए, किनके लिए, खुदा ने ईमानदारों के लिए उस मुसीबत के लेवल को, मुसीबत के टाइम को जो है वो कम कर दिया है। किसके लिए कम कर दिया है, मुसीबत ईमानदारों के जो है ईमानदारों के लिए।
जब जो है वो नूह के ज़माना के अंदर नूह के ज़माना के अंदर मुसीबतें आई तो खुदा ने उसको आसमान पर उठा लिया। मुकाशवा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने अपनी कलीसिया को उठा लिया। और यहाँ पर लिखा है, चूंकि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि तेरा कोई ताज छीन ना ले। आए हम देखते हैं कि याकूब के भाई एसाऊ ने क्या किया। उसने जो कुछ उसके पास था उसने दाल के लिए बेच दिया। किसके लिए बेच दिया? दाल के लिए। उसको भूख लगी, उसने क्या कहा? उसने कहा, आए हम देखते हैं याकूब उसका 25 पैदाइश उसका 25वां बाब आज निकाल लिया जी। 29। 25वें बाब की आप जो है वो 28। 27 आयत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 वर्ष का था हाँ जी आगे। और वो लड़का बढ़ा और यीशु शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। हाँ जी आगे। और इसहाक यीशु को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और यीशु ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। हाँ जी आगे। तब याकूब ने कहा, तू आज पहलौठे का हक मेरे हाथ भेज दे। हाँ जी। उसने आगे क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ। पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। बरकत का राज इसमें है कि जो खुदा ने हमें बरकत दी है हमने कभी भी उसको हकीर जो है वो नहीं जाना। फिर आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे कि जो खुदा के हाकिमों को हकीर जानते हैं, जो खुदा की बरकत को हकीर जानते हैं, फिर वो आंसू भी बहाते हैं, खुदा उनके आंसुओं को भी कदर नहीं करते। यहाँ पर लिखा है, और वो लड़के जो है वो जिस कदर वो जवान हुए, याकूब जो है वो सादा मिजाज और डेरों में रहने वाला शख्स था। और उसका याकूब का जो भाई है वो कहां पर रहने लगा? जंगल के अंदर। मैं हिस्ट्री के अंदर इस बात को पढ़ रहा था कि जो याकूब था वो सादा मिजाज था और अपने माँ बाप के साथ रहता, उनकी खिदमत करता था। क्या करता था? खिदमत करता था। बरकत का राज इसमें है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है खुदा उसको बरकत देता है। और खुदा ने उसके साथ वादा किया है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। खुदा ने उसके साथ वादा किया है कि तू अपनी पूरी उम्र जो है वो गुजारेगा। खुदा ने उसके साथ वादा किया है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने खुदा की बरकत को ना चीज जाना है, जिन्होंने माँ बाप को जो है वो बातें की है या माँ बाप के साथ गलत
सलूक किया है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। मैं एक खुदा के हाकिम के कलाम को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब आप अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर आप उनके साथ जो है वो गुंडेगर्दी करते हैं, आप उनके साथ जब बदतमीजी करते हैं, आप इस बात का जो है वो सबूत देते हैं कि आप नाकामी के लिए जो है वो तैयार हो चुके हैं। आपने नाकामी के जो कागजात है उसके ऊपर जो है वो आप साइन कर रहे हैं। वजह ये है कि याकूब क्या था? याकूब सादा मिजाज, डेरों में रहने वाला और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला था। और उसका जो दूसरा भाई है वो जंगलों में रहने वाला, और जंगल के अंदर जो है वो क्या हुआ, इसने ये क्यों बात कही कि मुझे जो है वो लाल लाल दाल दे, क्योंकि मैंने मर तो जाना है। इसके पीछे रीजन क्या है, आज हम ये भी सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है इसहाक जो है वो असऊ से प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। अगर लिखा है और रिबका याकूब से प्यार करती थी। बाप जो है वो बड़े बेटा से प्यार करता, माँ जो है वो छोटे बेटा याकूब से प्यार करती थी। और जब इस खुदा के उसके याकूब के बड़े भाई ने जो है अपनी बरकत को नाचीज जाना, अपनी बरकत को जो है वो रद्द कर दिया, और याकूब ने उससे क्या कहा, तब याकूब ने कहा तू आज अपने पहलौठे का हक मेरे हाथ में क्या कर दे, बेच दे। बेशुमार ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं जी याकूब जो है वो धोखेबाज है। क्या कहते हैं जी? याकूब धोखेबाज है। याकूब जो है वो धोखेबाज नहीं है, खुदा बेइंसाफ नहीं है। जो माँ बाप की खिदमत करता है, जो माँ बाप की इज्जत करता है, खुदा उसे बरकतों पर बरकतें देते हैं। और याकूब अपने माँ बाप की खिदमत करता, और जो है वो उसका याकूब का जो बड़ा भाई था वो जंगलों में रहता, और कभी कभार जो है वो घर जाता, माँ बाप की खिदमत ना करता। और याकूब का जो यानी कि बड़ा भाई है उसने अपनी बरकत को नाचीज आना, उसने कहा कि मैंने बरकत का क्या करना है। उसने जो है वो दाल के लिए, खाने के लिए अपनी जो है वो बरकत को बेच डाला। आज हादम भी ऐसा ही कर रहे हैं, थोड़े से पैसा के लिए खुदा का नाम बदनाम कर रहे हैं, थोड़े से जो है वो पैसे के लिए अपनी खिदमत को बर्बाद कर रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, जैसे जो है वो याकूब के बड़े भाई ने काम किया। आज हमारे हादमीन भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी बरकत को नाचीज जानता है, खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर नहीं होता। जो अपनी बरकत को जो है वो संभालता है, क्योंकि मुकाशवा में लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, क्योंकि ऐसा न हो कि तेरा ताज तुझसे जो है वो छीन लिया जाए। और यहाँ पर लिखा है तब याकूब ने कहा तू आज अपने पहलौठे का हक जो है वो मेरे हाथ में बेच दे। खाने के लिए जो है वो सौदेबाजी हो रही है, खाने के लिए खिदमत जो है वो खिदमत का नाम आगे रखकर सौदेबाजी की जो है वो की जा रही है। खिदमत जो है ये रूहों की नजात का काम है, ना कि ये सौदेबाजी का काम है। खिदमत जो है ये कारोबार नहीं है। आज लोगों ने खाने के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए खिदमत को आगे रखा हुआ है, और ऊपर से कह रहे हैं मुझे क्या मिलेगा। जैसे कि पिछले दिनों के अंदर हमने कलाम में से सीखा कि मुझे क्या मिलेगा। जब किसी को इबादत के लिए कहा जाता है, बजाने वाला कहता है मुझे क्या मिलेगा, गाने वाला कहता है मुझे क्या मिलेगा, और जो है वो इंतजामिया कहती है मुझे क्या मिलेगा। अरे आपको बरकत मिलेगी। अगर बरकत मिल जाएगी आप भिखारी नहीं बनेंगे बल्कि देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। जब आपको बरकत मिल जाएगी आप फकीर नहीं बनेंगे बल्कि आप देने वाले बन जाएंगे। खुदावंद आपको जो है वो खुदावंद आपको दुम नहीं बल्कि सर ठहराना चाहता है। खुदा की बरकत को पहचानियो, तो हमने पहचानना है खुदा की बरकत को। और यहाँ पर लिखा है, कोई बता सकता है कि इसने क्यों कहा मर तो मैंने जाना है, मुझे खाने को दे दे। हाँ, क्योंकि शिकार कर रहा था और उसकी शिकार बन गया नमरूद बादशाह।
हाँ जी, नमरूद। क्या हुआ? दोबारा बोले। यीशु शिकार के लिए गया था ना, ठीक है। तो वहाँ पे उसने तीर चलाए तो वो नमरूद बादशाह बना। अच्छा, ठीक। ये इसलिए कह रहा था, इसके हिस्ट्री की ये बात है कि ये भी शिकारी था और नमरूद बादशाह भी जो है वो शिकारी था। नमरूद बादशाह के पास किसी तरीका से जो है वो आदम का जो कुर्ता खुदा ने बनाया था, वो कुर्ता उसने जो है वो उसके पास आ गया। किसी तरीका से करते करते वो जो है वो कुर्ता, आदम का जो कुर्ता खुदा ने उसको बनाया था, वो किसके पास आ गया? नमरूद बादशाह के पास। इसलिए वो इस कदर जो है वो ताकतवर था, उसके सामने कोई जो है वो ठहर ना सकता, उसके सामने कोई खड़ा ना हो सकता, उसके सामने कोई जो है वो जंग ना कर सकता। और नमरूद बादशाह भी जो है वो शिकारी था, और जो यकूब का बड़ा भाई है वो भी शिकारी था। और नमरूद बादशाह जो है वो शिकार के लिए गया, और जब यकूब का जो बड़ा भाई है उसने जो शिकारी होते हैं इनके कान और दिमाग बड़ा चलते हैं, क्योंकि इन्होंने शिकार करना होता है। तो जब इसने जो है वो पत्तों की आवाज सुनी जंगल में, तो इसने सोचा कि सामने जो है कोई शिकार आ रहा। जब उसने तीर खींचा और वो तीर जो है वो सीधा जाकर नमरूद के जो है वो यानी कि आर पार हो गया, दिल के जो है वो दिल के अंदर उसकी जो यहाँ पर दिल है, जब उसने तीर यूं करके खींचा वो उसको लगा। तो नमरूद बादशाह जो है वो उसी जगह पर मर गया। उसके साथ जो है वो 2 नौकर थे, फिर उसने उनको भी मारा ताकि मेरा राज जो है वो सामने ना आए। और वो बादशाह को मारना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए खुदा के बंदा जो है वो यकूब के बड़े भाई ने कहा, वो डरता हुआ कांपता हुआ, उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज थी, उसके चेहरे का उसका रंग जो है वो उड़ा हुआ था, वो बड़ा परेशान था। और वो कहता है कि मुझे जो है वो खाने को दे दे, मर तो मैंने जाना है, क्योंकि मैंने बादशाह को कत्ल किया है और कत्ल का नतीजा कत्ल होता है। इसलिए उसने अपनी बरकत को नाचीज आना, अपनी बरकत को जो है उसने रद्द कर दिया। फिर उसको क्या हुआ, आए हम देखते हैं। पैदाइश उसका 27वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ी। जब इसहाक सगीर हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो सगीर हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। तो आमीन। यहाँ पर मेरे चीजों लिखा है, यहाँ पर जब पहले उसने अपनी बरकत जो है जब बेच दी है, तो खुदा के प्लान को देखिए, खुदा का क्या प्लान है और खुदा का प्लान क्या है, और इसहाक का प्लान जो है वो क्या है। माँ बाप का प्लान होता है जो है यानी कि अपने बड़े बेटे को ब्लेस करने के लिए, और खुदा का प्लान होता है छोटे बेटे को ब्लेस करने के लिए। माँ बाप का प्लान होता है छोटे बेटे को ब्लेस करने के लिए, माँ बाप का प्लान होता है बड़े बेटे को ब्लेस करने के लिए। लेकिन खुदा जिसको चाहे वो उस पर अपनी जो है वो ब्लेसिंग को जारी कर सकते हैं। सैमुएल जब यिसै के घराना के अंदर गया, बाप ने बड़े बड़े नौजवानों को आगे किया, लेकिन खुदा ने कहा जो छोटा बेटा दाऊद है उसको मेरे लिए क्या कर, मसा कर। और यहाँ पर लिखा है जब इसहाक इस कदर जो है वो बुरा हो गया, उसकी आंखें जो है वो धुंधला गई, उसको दिखाई नहीं देता था, उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे। उसने क्या कहा, मैं हाजिर हूँ। और उसने कहा, देख, मुझे मेरी मौत का पता नहीं है, मैं बुरा हो चुका हूँ और मेरे बदन के अंदर इतनी ताकत नहीं रही। तू ऐसा कर, मेरे लिए जो है वो शिकार लेकर आ, और मैं जो उस शिकार को खाकर, गोश्त को खाकर ताकत पाऊं, और उस ताकत से मैं तुझे क्या दूं, बरकत दूं। क्या दूं जी, बरकत दूं। तो जब ये तमाम बातें जो है उसकी माँ, यकूब की माँ रिबका जो है वो सुन रही थी। क्या कर रही थी जी,
اور جب سن رہی تھی اس نے اپنے دوسرے بیٹے یعنی کہ چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا تو ایسا کر میں تجھے جو ہے وہ یعنی کہ گوشت بنا کر دیتی ہوں اور تو کیا کر اپنے باپ کو کیا کر اپنے باپ کے پاس لے کر جا. اور اس نے کہا کہ اے اس کی 12ویں جو ہے وہ پردیش کی. ماں نے کیا کہا 11ویں اور 12ویں. تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا دیکھ میرے بھائی عیسو کا جسم پر بال ہے اور میرا جسم صاف ہے. شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا. خدا کے بندہ یعقوب نے کیا کہا اپنی ماں سے کہ اے ماں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے اور مجھے برکت کی بجائے کیا ملے لعنت مل جائے. اور اس کی ماں نے کیا کہا اس کی ماں نے کہا کہ تیری لعنت مجھ پر آئے. کیا کہا اس نے تیری لعنت مجھ پر. ایک نبی کی بیوی ہو کر اتنی جو ہے اتنی بڑی بات کر رہی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. پیدائش اس کا 25واں باب اور اس کی آپ جو ہے وہ 21ویں آیت پڑھیے. 21 ہاں جی 21ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ آپ 23ویں آیت تک. اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی. ہاں جی اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے کیا کی دعا کی. تو آج یعنی کہ جس بیٹی کو خدا بلیس نہیں کرتے اس کے شوہر کو دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. میاں بیوی اگر مل کر دعا نہیں کرتے ان کی دعائیں رکی ہوئی ہیں تو لوگ آج ہاتھوں سے دعائیں کرواتے ہیں. بہت اچھی بات ہے انسان کو خود بھی دعا کرنی ہے. خدا نے جو ہے وہ شوہر کی دعا کو سن کر اس کی بیوی پر کیا کیا رحم کیا. جب رحم ہوا تب کیا ہوا ہاں جی آگے بڑھیے. اور خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مذمت کرنے لگے. تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی. خدا نے اسے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت ہاں جی کرے گا. یہاں پر کیا لکھا ہے بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا خدمت کرے گا. کلام کے اندر کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے وعدہ سے مکر جائے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب اسحاق جو ہے وہ اسحاق کی بیوی جو ہے وہ بانجھ تھی اس نے دعا کی. جب دعا کی خدا نے رحم کیا اور جب اس قدر تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس قدر جب خدا نے اس کو بلیس کر دیا اور اس قدر وہ بے چین ہونا شروع ہو گئی اس قدر اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کیونکہ خداوند نے جب جو ہے وہ آدم اور حوا نے گناہ کیا خدا نے عورت سے کیا کہا کہ تو درد کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے گی بچے کو چلے گی. خدا کے وعدے آج بھی ہیں. خدا کے وعدے جو خدا کہتا ہے وہ خدا اس کام کو پورا کرتا ہے کیونکہ خدا اپنے نام اپنے کلام کی جو ہے وہ غیرت رکھتا ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے اور وہ خداوند سے پوچھنے لگی. خداوند نے اس سے کہا 2 قومیں تیری پیٹ جو ہے وہ تیرے پیٹ میں ہے 2 قبیلے جو ہے وہ باطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. اور بڑا جو ہے وہ یعقوب کا بھائی تھا اور چھوٹا جو ہے وہ یعقوب تھا. اور خدا نے یعقوب کو اس لیے برکت دی کیونکہ خدا جسے چاہے برکت دینے کی کیا رکھتے ہیں جی قدرت رکھتے ہیں. میں بائبل مقدس کے اندر پڑھ رہا تھا ایک شخص تھا اور ایک بادشاہ تھا. تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا ایک جگہ پر ایک ایسا نبی ہے خدا کا سورما ہے اس کے پاس تو بدکاری کا یعنی کہ جو ہے وہ بدکاری کا لباس پہن کر جا.
یعنی کہ اپنا بیس بدل کر جو ہے وہ جا، اس کو کیا پتا چلے گا، وہ تو برا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی وہ بادشاہ کی بیوی جو ہے اپنا لباس بدل کر، اپنے کپڑے بدل کر اور بدکاری کا لباس پہن کر، جیسے بدکاری یعنی کہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، تاکہ اس خدا کے سورما کو پتہ نہ چلے، جب جو ہی وہ یعنی کہ اس کے دروازہ کے اندر اس نے پہلا قدم رکھا، بے شک وہ خدا کا خادم جو ہے وہ برا ہو چکا تھا، قدم رکھتے ہی اس نے یہ لفظ بولے، اے بادشاہ کی بیوی، کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں؟ خداوند خدا چاہتے تو اسحاق جو ہے وہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھل سکتی تھی، لیکن یہ خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان، خدا کی مرضی تھی کہ خدا نے یعقوب کو کیا دینی تھی؟ برکت دینی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یعقوب دھوکے باز ہے، اس نے دھوکے سے برکت لی ہے، اس نے دھوکے سے برکت نہیں لی، اس کے بھائی نے کھانے کے لیے، جیسے آج خدا بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہو، خادم جو ہے وہ ڈالر کے لیے، روپے پیسے کے لیے جو ہے خدمت کو بیچ رہے ہیں، اور میں ایک جملے کو پڑھ رہا تھا، اور یہ جملہ میرے دل کے اندر بہت زیادہ جو ہے مجھے اس سے تقویت ملی، اور میں نے کہا واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اب اہل کلیسیا وفا کو بیچ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اب اہل کلیسیا وفا کو بیچ رہے ہیں، کہنے کو تو یہ خدا کے فرشتے ہیں، خدا کے کلام کو بیچ رہے ہیں۔ پرستش کے ذریعہ سے خدا کا کلام ہی ہوتا ہے، اور وہی جو ہے وہ پرستار کیا کہتے ہیں؟ 2 لاکھ دو گے ہم 4 گیت بولیں گے، 3 لاکھ دو گے ہم اتنے گیت بولیں گے۔ یہ خدا کے کلام کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جتنے بھی خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اور جتنے پرستار، خدمت گزار، مبشر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، بشپ ہے، پوپ ہے، جتنے بھی خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، اگر آپ خدا کی برکت کو ناچیز جان رہے ہیں تو ساؤل جو ہے وہ جو یعقوب کا بڑا بھائی تھا، تب باپ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے بھی کیا دے؟ برکت دے۔ خدا اس کے باپ نے کہا برکت تو میں نے ساری دے دی ہے، پھر آپ کو رونا پڑے گا، چلانا پڑے گا، اور آج آپ کا مالک اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، برکت جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہ خدا کی شکر گزاری کرتے پچھلے دنوں کے اندر ہم ایک جگہ پر دعا کے لیے گئے، اور 17 سال سے جو ہے وہ ابلیس نے اس بیٹی کو جکڑا ہوا تھا۔ کتنے سالوں سے؟ تو آپ یہ بتائیں 17 سال سے وہ بڑے جو ہے وہ عبادات پر نہیں گئے ہوں گے۔ جو ہی ہم ان کے گھرانہ میں دعا کے لیے گئے، جب ہاتھ بڑھا کر دعا کی، بیٹا جو ہے ان کا بیمار تھا، اور جب ان کے لیے دعا کی تو ابلیس جو ہے ان کے جو 17 سال سے جو وہ بہن تھی، جو اس کی ماں تھی، اس کے اندر حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہو گیا تو کئی دن تک ہم دعا کے لیے جاتے رہے، اور آخرکار اس نے اقرار کیا کہ میں نے غلط جگہ پر کیا ڈالا ہے؟ ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر برکت نہ ہو، ابلیس ہمیں نوچ کر کھا جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کس جگہ پر گئے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر قوت، یعنی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ برکت پاؤ گے، اور یہ برکت خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے اپنی برکت کو حقیر جو ہے وہ نہ جانیے، اپنی برکت کو رد نہ کیجئے، خدا کا شکر کیجئے۔ اپنا منہ کھولتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بولیے کہ خدا کہیں آپ سے ناراض جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اپنے سر کو جھکائیے۔